Afternoon, everyone. Thank you so Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining on time. Let's start with a word of prayer. Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord, for this time. Father, we thank you, Lord, for coming into your holy presence, Father, to hear your word. Holy Spirit, speak to us, Lord, through whatever Pramila is going to share, Lord. Let it touch our hearts. Let us give us the courage to implement it in our lives, Lord, to apply it, because success comes only by application, Lord. Let us not be only hearers of the word, but doers of the word, Lord. We thank you, Lord, that you are here and that you are encouraging us to be obedient to your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pramila, you're there? Hello. Yeah, you can start, Pramila. Yeah, I'll begin with the first prayer. Yes. Yes. ओके. हे सर्व समर्थ पिते, आजच्या दिवसाबद्दल तुझे आभार मानते. आजचा दिवस तू आम्हाला दिलास आनंद करण्यासाठी. आजची ही वेळ तू आमच्या सर्वांसाठी निवडलेली आहेस. त्या छोट्याशा ग्रुपमध्ये जिथे तुझं वचन सांगतं, जिथे दोघे किंवा तिथे माझ्या नावाने उपस्थित असतात, तिथे मी असतो. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू दिलेल्या पवित्र आत्म्याचं आम्ही स्वागत करतो ह्या ग्रुपमध्ये. आज जे काही मी बोलणार आहे ते माझ्या बुद्धी सामर्थ्याने नसेल, तर तुझ्या विश्वासाने होऊ दे. आज या ग्रुपची जी काही गरज आहे त्याला रिलेटेड जी काही वचनं आहेत ती माझ्या मुखातून निघू दे. हे सर्व तुझ्या गौरवासाठी होऊ दे. ह्या मीटिंगचा तू ताबा घे आणि माझ्या मुखातून मी नव्हे तर पवित्र आत्म्याचे उद्गार निघू दे. ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करते. आमेन. Amen. Yeah. Today's topic is you can begin now to live as Jesus lived. And basically this teaching is taken from the CFC church and by, he doesn't call himself a pastor, but Zach Punen. The topic and most of the part is taken from his teaching, and rest of the things, whatever I have heard, whatever is learned even in this group, I have added to it. So I'll begin with the first verse of chapter 1 of Acts. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up. Now, little piece of information or something that I learned new about this is many times I have heard the Acts is written by Luke, but I could never correlate or remember it. But while studying this, I came across that the Acts of the Apostle is written by Luke. And here what he's referring to as the first book is the book of, it's the Luke's gospel that he's talking about. And one more thing is, there also the first opening verse is about a person called as Theophilus. It is addressed to Theophilus. And even here it says Theophilus. That was just a part of it. Yeah, one more thing. लूकच्या गॉस्पलमध्ये जो शेवट आहे तो येशू ख्रिस्ताच्या स्वर्गरोहणाने केलेला आहे. आणि ऍक्ट्स ऑफ अपोस्टल मध्ये त्याच्याने सुरुवात झालेली आहे येशूच्या स्वर्गरोहणाबद्दल आणि मग त्याची पुढची माहिती आहे. याच्यामध्ये आता इम्पॉर्टंट वर्ड्स जे आहेत जे टॉपिकला रिलेटेड, अँड दोज वर्ड्स आर जीसस बिगॅन टू डू अँड टीच. सो द इम्पॉर्टंट पार्ट इज जीसस डिड फर्स्ट अँड देन टॉट. In today's world, what we see is in the newspaper, in the media, or even when we meet our friends, it is always about the accomplishment of our children or somebody or the other, whichever field it is whether it is politics, whether it is business, whether it is sports, whatever you take, it is always who broke whose record in the sports or discoveries of the scientist. So we always talk about people accomplishing something or the other. Hardly anybody talks about the character of that person or how is he inside his home. We never know. Most of the times we never know about it. We only know about what his achievements are or what are his accomplishments. पण येशू ख्रिस्ताचा जर आपण विचार केला तर बायबलमध्ये मला वाटतं कुठेही असा रेकॉर्ड नाहीये की यांनी किती लोकांना बरं केलं. नंबर असा कुठे लिहिलेला नाहीये. किंवा तो किती माइल्स चालला पूर्ण त्याच्या 3.5 वर्षाच्या मिनिस्ट्रीमध्ये, किती माइल्स तो चालला, ह्याचा कुठेही आपल्याला होली स्पिरिटने रेकॉर्ड ठेवलेला दिसत नाही किंवा त्याचा असा विशेष उल्लेख नाहीये. तर हा मुख्य शब्द काय आहे तर जीसस बिगॅन टू डू अँड टीच.
तर लूकच्या गॉस्पेलमध्ये लूकने जे अकाउंट येशू ख्रिस्ताचं दिलेलं आहे त्याच्या आयुष्याबद्दलचं, ते प्रत्यक्ष येशू ख्रिस्त पृथ्वीवर असताना what he did and he taught. Acts of the Apostle मध्ये Jesus continued the same work, that is to do and teach through his apostles. And at present, from last 2000 years, the same work is continued, that is to do and teach through the church, that is the body of Christ. That means people like us who have accepted Christ as our Lord. Now, those of us who have accepted Christ as our Lord are part of the body of Christ. And now the Lord wants us to do and teach others through us. So think of this, and Jesus is continuing to live and teach through us. He's doing that through us first in our own home, the way we live with our spouse, parents, the way we conduct ourselves before the children. That's where Jesus wants to live life through us, teach our children, our family members, and then teach around you. Now, we are not the Bible scholars that we can go and teach Bible outside. But many a times you see people like to teach others. एखादा लहान मुलगा पण त्याच्या भावाला उडी कशी मारावी, बोलावं कसं हे शिकवतो. किंवा ज्याला ABCD येते, तो ज्याला अजिबात येतच नाही, त्याला पण काही ना काहीतरी शिकवू शकतो. आणि आपल्या भोवती असे कित्येक लोक आहेत की ज्यांना प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी काहीच माहिती नाही. किंवा आपल्याला जे माहिती आहे, कारण आपण आता 4 वर्षापासून जो अभ्यास करत आहोत, जे प्रभूच्या शब्दामध्ये वाढत आहोत, आपल्यापेक्षा थोडी कमी माहिती आहे. तसं कोणीतरी आपल्याला एक जण तरी भेटेलच, किंवा कोणीतरी आजूबाजूला असतील, भरपूर असतील कदाचित, ज्यांना आपण शिकवू शकतो. कदाचित आपण त्यांना पूर्ण बायबल शिकवू शकणार नाही, परंतु आपली टेस्टिमनी, आपल्याला ख्रिस्ताचा काय अनुभव आला त्याच्याबद्दल तर आपण नक्कीच त्यांना सांगू शकतो. आणि त्याच्यानंतर जे पुढे आहे, Jesus began to do and teach first his life. तो कसा जगला, तर आपल्यालाही ते शिकायचं आहे आणि मग ते इतरांना शिकवायचं आहे. ज्यावेळी आपण त्यामध्ये थोडेसे वाढलेले असू, आपल्याला थोडंसं त्याबद्दल नॉलेज असेल. आता येशू ख्रिस्त ह्या पृथ्वीवर कसा जगला, तर ह्याची माहिती आपल्याला 4 गॉस्पेलमधनं मिळते. आणि विशेषतः त्याच्या बालपणाबद्दलची माहिती फक्त लूकच्या गॉस्पेलमध्ये दिलेली आहे. आपल्याला महत्वाचं काय आहे, तर जीसस इज सिनलेस लाईफ ऑन दिस अर्थ. आता येशू ख्रिस्ताबद्दलची माहिती जी गॉस्पेलमध्ये दिलेली आहे, ती 4 गॉस्पेलमध्ये येशू ख्रिस्ताची विशेष करून मिनिस्ट्री बद्दल जास्त लिहिलेलं आहे. म्हणजे 30 वर्षानंतरचं जे 3.5 वर्षाचं आयुष्य आहे, इट इज अ पॉवर पॅक्ड मिनिस्ट्री. आपल्याला दिसतं की म्हणजे रोजच त्याच्या आयुष्यात काही ना काही नवीन घटना घडलेल्या असणार. सगळ्याचं अकाउंट दिलेलं नाही, पण तरी सुद्धा 4 गॉस्पेलमध्ये विशेषतः त्याच्या मिनिस्ट्री बद्दल लिहिलेलं आहे. Now, the most important part of the story of Jesus is not the fact that he died on the cross for us. It was the life that he lived. He was here. He was a man. He was tempted in all points just like us. But he did not sin. He hated the lust and the desires of his human flesh. He hated them so much that he said no to them every single day. He never gave in to even one of them. That's why when he died on the cross on Calvary, death did not have power over him and he rose from the dead. हे एक जनरल आपल्याला 4ही गॉस्पेलमधनं मिळणारी माहिती असली तरी आता आपण सुरुवात करणार आहोत ती सुरुवातीला परमेश्वराने मनुष्याची निर्मिती का केली. God's purpose for man. God made man because he wanted someone who would manifest his character and his nature. आपण जेनेसिस 1:26 मध्ये वाचलेलं आहे. Then God said, let us make man in our image after our likeness. आणि येशू ख्रिस्त पित्याला, परमेश्वराला माहिती होतं की आपण आदामाचे वंशज आहोत, आपण दुर्बळ आहोत, आपल्याकडून चुका होणार आहेत, आणि म्हणूनच त्याने आपल्याला पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य दिलेलं आहे. आपण काही स्क्रिप्चर्स बघणार आहोत ज्याच्यामध्ये देवाची इच्छा काय आहे माणसासाठी ते त्याच्यावरून आपल्याला कळतं. Matthew 5:48 says, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect.
1 Peter 1:16 says, "Be holy, for I am holy." Our Father in heaven and the Holy Spirit inside us are both working towards one goal, that we might become like Jesus. Ephesians 5:1 says, "Therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love, and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God." पण बऱ्याचदा आपण विचार केला तर आपल्या मनात पहिल्यांदा येतं, येशू ख्रिस्ताचं जीवन आपण जगणं हे काही शक्य नाही. आणि हा विचार आपल्या डोक्यामध्ये फक्त सैतानच घालू शकतो. आणि कशासाठी शक्य नाही, तर तो देवाचा पुत्र होता. तो देवाचा पुत्र होता ही गोष्ट जरी खरी असली तरी देवाने त्याला आपल्यासाठी मनुष्य बनवलेलं होतं. आणि त्या संदर्भात आपण पुढची माहिती घेणार आहोत. God loves us so much that he wants to spend eternity with us. But God can't allow people who live in sin to enter his kingdom. A kingdom that consists of righteousness, peace, and joy. John 3:16, who famous verse आहे, "For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." When we look at sinless Jesus in flesh, two things happen. First, we no longer have any excuse for sinning, and we have faith that we too can live in victory over sin as Jesus did. Then how did Jesus live on earth? The scriptures, there are so many scriptures in the Bible which tells us about his humility. I'll read one or two. One from Philippians 2:8. "And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross." Hebrews 2:17 says, "Therefore, in all things, he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God." His life was full of humility, holiness, love. In spirit, he lived with power of God, according to the will of God. So basically, when we begin with humility, the first thing is, he left all the glory in the heaven. He was son of God. परंतु आपणासाठी परमेश्वराने, पित्याने त्याला माणूस केलं आणि त्याला आदामासारखा फुल अडल्ट, अगदी सुरक्षेचं कवच असलेला, तेजोमय अशा रूपात तो आला नाही. तर त्याने सुरुवात केली की ज्या माणसाच्या तारणासाठी त्याचा जन्म झालेला होता, त्या माणसाच्या अगदी प्रत्येक गोष्टीमध्ये पित्याने त्याला घडवलं, अगदी जन्मापासून. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तो शेवटी स्वर्गीय पिता आहे, सर्व पृथ्वी आणि स्वर्ग आणि पृथ्वीचा निर्माण करता आहे. आणि जर त्याला हवं असतं तर तो त्याच्या पुत्राला कुठेही अगदी राजवाड्यात किंवा अगदी खूप मोठ्या महालामध्ये जन्माला पाठवू शकला असता. परंतु म्हणजे तिथूनच त्याच्या ह्युमिलिटीची सुरुवात झालेली आहे. त्याचा जन्म झाला गाईच्या गोठ्यात. त्यानंतर ते गाईच्या गोठ्यात जन्म झाल्यानंतर पण तिथे ते राहू शकले नाही, त्यांना इजिप्तमध्ये पळून जावं लागलं. त्याच्यानंतर ते आले तर अगदी नाझरेत या छोट्याशा गावी, ज्याबद्दल कोणी म्हटलेलं आहे की नाझरेतातून काय चांगलं निघू शकतं, तर अशा ठिकाणी परमेश्वराने आपल्या पुत्राला वाढण्यासाठी पाठवलं. आणि तिथूनच, आणि हे सर्व परमेश्वराने केलं आणि त्याच्या पुत्राने येशू ख्रिस्ताने त्याच्या आज्ञेला मान दिला, त्याच्या इच्छेला मान दिला आणि ते सर्व त्याने केलेलं आहे. फॅमिली पण कोणती निवडली, तर एक गरीब कार्पेंटर, सुताराची फॅमिली निवडलेली आहे, की ज्यांना त्याच्या प्युरिफिकेशनच्या राईट्सच्या वेळेला ज्यावेळी ते गेले तर ते ऑफरिंगसाठी लॅम्ब ऑफर करू शकले नाहीत, एवढे ते गरीब होते. आणि कोणताही डिवाइन पॉवर, अगदी त्याच्या जन्मापासूनच येशू ख्रिस्ताला कोणत्याही डिव्हिनिटीची त्याने सहारा घेतला नाही, त्याने हेल्प घेतली नाही की ह्या धर्तीवर माझं जीवन थोडंसं सुखकर करण्यासाठी. कारण त्याला तो अनुभव द्यायचा होता, अनुभव आपल्याला स्वतः अनुभव घेऊन आपल्याला त्याचं आयुष्य या धर्तीवरचं दाखवायचं होतं. आणि आपल्याला माहिती आहे, आपण मागेच अभ्यास केलेला आहे की त्याच्या जिनिओलॉजीमध्ये पण 4 स्त्रियांचा समावेश आहे,
ज्या परफेक्ट नव्हत्या. म्हणजे असं पण नाही की काही जणांना खूप खानदानाचा अभिमान असतो की प्रभू येशू ख्रिस्त दाविदाच्या वंशातून जन्माला आला, पण त्या जिनिओलॉजी मध्ये पण काही फ्लॉज होते. जेंटाईल्स होत्या, काही इम्परफेक्ट अशा स्त्रियांची निवड केलेली आहे. लूकचं गॉस्पल जे आहे त्याच्यामध्ये त्याच्या बालपणाविषयी सांगितलेलं आहे. जरी येशू ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र होता, तरीही असा कोणत्याही ठिकाणी आपल्याला उल्लेख आढळत नाही, आणि ते सत्य पण नाहीये की तो स्वतः कोणती भाषा शिकून आलेला किंवा त्याला कोणत्याही यहुदी रीतींची गरज नव्हती. आपण लूकच्या गॉस्पलमध्ये वाचतो की त्याची सुंथा झाली, त्याचं नाव ठरवण्यात आलं, त्याच्यानंतर प्युरिफिकेशनसाठी ते त्याला घेऊन गेले. म्हणजे ज्या यहुद्यांच्या रीती होत्या त्या सर्व काही एक मानवपुत्र म्हणून जन्माला आला असल्यामुळे किंवा यहुद्याच्या घरात आलेल्या बालकाला ज्या काही रीती पाळाव्या लागतात त्या त्याच्या आई वडिलांच्या आज्ञेमध्ये त्याने पाळलेल्या आहेत. लूक 2:40 मध्ये सांगितलेलं आहे, अँड द चाइल्ड ग्रू अँड बिकेम स्ट्रॉंग, फिल्ड विथ विजडम, अँड द ग्रेस ऑफ गॉड वॉज अपॉन हिम. देवाच्या कृपेमध्ये वाढला, कारण तो देवाचा पुत्र होता तरी त्याला देवाच्या कृपेची गरज नव्हती असं नाही, तर त्यालाही देवाच्या कृपेची गरज होती, कारण त्याने माणूस म्हणून जन्म घेतलेला होता. त्यानंतर आपल्याला मागेच आपण 3 सेरेमनीज बद्दल मला वाटतं आपण एक प्रिसिलाने केलेला एक व्हिडिओ होता की सेशन मध्ये आपल्या, की सर्कमसिजन पहिलं होतं 12व्या वर्षी, मला वाटतं बार मिtzवा इफ आय एम नॉट रॉंग. आता त्यावेळी बायबल उपलब्ध नव्हते किंवा त्यांचा तोरा जे ज्युईश लोक वाचायचे त्यांचं जे बायबल होतं ते अवेलेबल नव्हतं. मग येशू ख्रिस्त 12व्या वर्षापर्यंत जो शास्त्रामध्ये पारंगत झाला, एक्सपर्ट झाला, तो कसा? तर नक्कीच तो त्याच्या आई वडिलांकडून किंवा रोजचा सिनेगॉग मध्ये जाऊन, त्यावेळी स्क्रोल्स अवेलेबल होते, म्हणजे तिथे कोणीतरी ते वाचून दाखवल्यानंतर म्हणजे ही गोष्ट त्याला करावी लागली जरी तो देवाचा पुत्र होता. आणि मग आपण पाहिलेला वाचतो आपण लूकच्याच गॉस्पलमध्ये की एव्हरीवन हू हर्ड हिम वॉज अमेज्ड ॲज हिज अंडरस्टँडिंग अँड हिज आन्सर्स. म्हणजे तो शास्त्रामध्ये किती पारंगत होता, त्याने ते ज्ञान किती आत्मसात केलेलं होतं. म्हणजे तिथे त्याचं डेडिकेशन दिसतं, त्याची मेहनत दिसते. जरी देवाचा पुत्र असला तरी हे सर्व काही त्याला ऑटोमॅटिकली किंवा आपोआप आलेलं नाही. त्यासाठी त्याने अगदी मानवाप्रमाणे जसा आपण अभ्यास करतो तसा त्याने शास्त्राचा अभ्यास केलेला आहे. अजून एक प्रसंग आहे मंदिरातला, जिथे 3 दिवस तो मंदिरात हरवलेला असतो आणि 3 दिवस राहतो. त्याच्यानंतर त्याचे आई वडील येतात आणि तो सांगतो की माझ्या पित्याच्या घरी मी असावे, हे योग्य नव्हे काय. पण त्याच्यानंतरचं वर्स जे आहे ते लगेच असं आहे, देन ही वेंट डाऊन टू नाझरेथ विथ देम अँड वॉज ओबेडियंट टू देम. म्हणजे जरीही तो त्यांच्याशी बोलला, जे वागणं आपल्याला थोडंसं वेगळं वाटू शकतो की ज्या आई बापांना काळजी आहे त्यांना तो कसं म्हणू शकतो की मी माझ्या पिता, पण त्याच्यानंतर तो नाझरेथ या गावी त्याच्या आई वडिलांसोबत गेला आणि त्यांच्या आज्ञेमध्ये राहिला. आता त्याचे आई वडील सिनलेस होते किंवा परफेक्ट होते का? नक्कीच नाही, कारण संपूर्ण अजूनपर्यंतच्या ह्याच्यामध्ये सिनलेस फक्त एकच, आणि तो प्रभू येशू ख्रिस्त. पण तरी सुद्धा म्हणजे सांगायचं कसं तर गॉड अपॉइंटेड अथॉरिटी होती त्याच्या आई वडील त्याची, अँड ही सबमिटेड टू देम. तो त्यांच्या आज्ञेत राहिला. तो देवाचा पुत्र होता म्हणून त्याने स्वतःचं काही केलं नाही, तर तो त्यांच्या आज्ञेत राहिला. त्याचप्रमाणे अजून एक मुद्दा इथे सांगायचा म्हणजे की ज्यावेळी तो सिनेगॉग मध्ये गेला, तो शास्त्रात इतका पारंगत होता आणि त्याचा सिनेगॉग मध्ये जाण्याचा उल्लेख बऱ्याच ठिकाणी आलेला आहे. तर नक्कीच त्याला फॅरिसीस किंवा ते जे शास्त्री परुषी जे होते त्यांच्यापेक्षा नक्कीच तोराचं रेव्हलेशन जास्त होतं, नक्कीच. पण तरीही तो त्यांच्या आज्ञेमध्ये राहिला. आणि हे फार महत्वाचं आहे इव्हन आपल्या मानवी जीवनासाठी, की कधी कधी आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या आजूबाजूला अगदी आपल्या कुटुंबामध्ये पण सगळीच माणसं परफेक्ट नसतात आणि आपल्याला त्यांच्याशी जुळवून घ्यावं लागतं, आणि ते घ्यावं अशी प्रभू येशू ख्रिस्ताची इच्छा आहे. आणि म्हणूनच बायबलमध्ये मला वाटतं आई वडिलांबद्दल जे लिहिलेलं आहे की तुमच्या आयुष्यात सगळं योग्य व्हावं, तुमचं आयुष्य कल्याणकारक व्हावं असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुमच्या आईबापांचा आदर करा. आणि कित्येकदा आपल्यामध्ये मतभेद असतात, परंतु तरीही प्रभूची आज्ञा आहे की आईबापांच्या आज्ञेत राहा, कारण तो स्वतः तशा आज्ञेत राहिलेला आहे. त्याच्यानंतर लूक 2:51 मध्ये लिहिलेलं आहे, जीसस ग्रू इन विस्डम अँड स्टॅच्युअर, जे आपण खूप ऑफन आपल्या मुलांसाठी वापरतो ते स्क्रिप्चर, अँड इन फेवर विथ गॉड अँड मॅन.
तर देवाची कृपा तर त्याला आधीच होतीच, जशी आपल्यालाही देवाची कृपा लाभलेली आहे हे जीवन जगण्यासाठी. पण इन फेवर विथ गॉड अँड मॅन, म्हणजे हे पृथ्वीवरचं जीवन जगत असताना त्याला दोघांचाही, देवाचा आणि माणसाच्याही अनुग्रहाची गरज होती. आपण त्याच्या मिनिस्ट्रीमध्ये पण बघितलेलं आहे की त्याला कोणत्याही पोझिशनची किंवा कोणत्याही टायटलची कधीच हाव नव्हती. त्याने स्वतःला इतरांपेक्षा, ज्या माणसांच्या तारणासाठी तो आलेला होता त्यांच्यापेक्षा कधीच उंच असं केलेलं नाही. आणि तो ज्याप्रमाणे शास्त्री पुरुषांबरोबर बोलायचा, त्यांच्याबरोबर मिसळायचा, त्याचप्रमाणे त्या समाजातील पापी लोकांसाठी, ज्यांचा म्हणजे सगळ्या क्लासमध्ये, शॉर्टमध्ये सांगायचं तर काय, जसा तो शास्त्री पुरुषांबरोबर वागत होता, जसा शास्त्री पुरुषांमध्ये मिसळत होता, तसा तो समाजातील सर्व टाकलेले लोक, पापी लोक, आता जकातदाराचं उदाहरण आहे किंवा त्या अडल्ट्रस वुमनचं उदाहरण आहे, तर सर्व सर्व प्रकारच्या लोकांमध्ये तो मिसळत होता. आपण अजून पाहतो की ज्या वेळेला त्या काळच्या लोकांनी त्याच्या चमत्कार पाहून त्याला राजा बनवण्याची त्यांची ज्यावेळी योजना चालू होती, त्यावेळी तो हळूच निसटला, कारण त्याला कोणत्याही प्रकारच्या नावाची, मानाची गरज नव्हती. खूप साऱ्या केसेसमध्ये आपण पाहतो, खूप सारे असे चमत्कार त्याने केलेले आहेत आणि त्यावेळी तो त्यांना सांगतो की हे तुम्ही कोणाला सांगू नका, कारण त्याला ते स्वतःच्या गौरवासाठी करायचं नव्हतं, तर त्याच्यासाठी त्याच्या पित्याचं अप्रुव्हल, पित्याची इच्छा ही फार महत्वाची होती. ही डिड नॉट जज एनीवन. आपण बघितलंय की त्याच्या मिनिस्ट्रीमध्ये त्याने कोणालाही कधी दोष दिला नाही. आणि याच्यामध्ये प्रॉमिनंटली एक उदाहरण आहे ते त्या अडल्ट्रस वुमनचं. दुसरी गोष्ट अशी आहे की खूप बऱ्याच ठिकाणी आपण पाहतो की तो डोंगरावर प्रार्थनेसाठी गेला किंवा त्याने पित्याकडे प्रार्थना केली, कारण तो माणूस होता, तो फ्लेशमध्ये होता, त्याला पण पित्याच्या प्रार्थनेची गरज होती, त्याला पण पित्याच्या ग्रेसची गरज होती. इनफॅक्ट गार्डन ऑफ जेत्सेमनी मध्ये फ्लेश वीक आहे म्हणून त्याने 3 वेळा प्रार्थना केलेली आहे, कारण त्याच्यानंतर जे दुःख येणार होतं ते सहन करण्यासाठी त्याला पित्याकडून शक्ती हवी होती. आणि अगदीच महत्वाचं उदाहरण द्यायचं म्हणजे की एवढा नम्र झाला, एवढा हंबल झाला की त्याने त्याच्या शिष्यांचेही पाय धुतले. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत की कशा प्रकारचं जीवन जगला, त्याला रिलेटेड काही स्क्रिप्चर्स मी आता वाचणार आहे. ओके, येशू ख्रिस्ताच्या ह्या जीवनानंतर तो कशा प्रकारचं जीवन जगला हे मी आता जे सांगितलेले आहे की होलीनेसचं किंवा ह्युमिलिटीचं. तर होलीनेस बद्दल म्हणायचं झालं तर होलीनेस कॅन कम ओनली थ्रू टेम्पटेशन. त्याला रिलेटेड 1-2 स्क्रिप्चर्स असे आहेत. जेम्स 1:2 मध्ये सांगितलेलं आहे, कन्सिडर इट ऑल जॉय वेन यू एन्काउंटर व्हेरियस टेम्पटेशन्स. हिब्रूज 12:10 त्यालाच पुढे जाऊन म्हणेन, टेम्पटेशन गिव्स अस द अपॉर्च्युनिटी टू पार्टेक ऑफ गॉड्स होलीनेस. आणि जेम्स 1:4 मध्ये लिहिलेलं आहे, and let steadfastness have its full effect, that you may become perfect and complete, lacking in nothing. अगदी महत्वाचं वचन याच्या संदर्भामध्ये हिब्रूज 4:15 मध्ये लिहिलेलं आहे, फॉर वी डू नॉट हॅव अ हाय प्रीस्ट who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. And this is the encouragement for us, because he was tempted as we are in all the respects. He committed no sin and neither there was deceit found in his mouth. His scripture आहे 1 Peter 2:22. His mind was set on things above and not on things on earth. बट एका ठिकाणी आपण पाहतो की मंदिराच्या शुद्धीकरणाच्या वेळेला की तो त्या सगळ्या मनी लेंडर्स वगैरे जे कुठे असतात मंदिरामध्ये त्यांना तो हाकलून लावतो का, कारण त्याच्या पित्याचे घर हे प्रार्थनेचे घर होतं आणि त्याची पवित्रता टिकवण्यासाठी
त्याने त्यांना बाहेर काढलेला, म्हणजे त्याने येशू ख्रिस्त रागावला पण त्याने पाप केलं नाही. आणि मला वाटतं एफिशियन्स मध्ये 4:26 मध्ये लिहिलेलं आहे, तुम्ही रागवा पण पाप करू नका. म्हणजे आपल्याला हाही एक अनुभव आहे आपल्याला, की आपल्याला काही गोष्टींचा फटकन राग येतो, आपण कंट्रोल करू शकत नाही. तर राग येणं हे साहजिक आहे, मानवी दुर्बलता आहे. पण त्याच्या पुढे जाऊन येशू ख्रिस्त सांगतो की तुम्ही रागवा पण रागात पाप करू नका. दुसरी गोष्ट म्हणजे की परमेश्वराची इच्छा होती माणसासाठी, ती सर्व इच्छा आपण येशू ख्रिस्ताच्या बाबतीत या त्याच्या 33.5 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये पूर्ण झालेली दिसतो. जे कोणते आपण स्क्रिप्चर्स बघितले की बी होली ॲज आय एम होली, किंवा परमेश्वराच्या रायचियसनेससाठी, ते सर्व आणि सर्व स्क्रिप्चर्स आहेत ते येशू ख्रिस्ताच्या बाबतीत त्यांनी पूर्ण केलेले आहेत. आणि त्यामुळे नव्या करारामध्ये येशू ख्रिस्त जे काही बोललेलं आहे त्याच्यामध्ये कुठेही आपल्याला खोटेपणा आढळत नाही. एकही वचन असं नसेल की जे त्याने शिकवलेलं आहे त्याच्या शिष्यांना किंवा इतरांना आणि ते त्यानेच मोडलेलं आहे, असं कुठेच आपल्याला दिसत नाही. आणि म्हणूनच जीजसला जरी कोणी तारणारा, सेवियर, मसिहा किंवा ज्या काही नावाने ओळखत असले तरी तो आपला फोर रनर आहे. आपल्या पुढे आपल्यासारखंच आयुष्य तो जगलेला आहे. आणि हे पचायला थोडंसं जड जातं. की मला वाटतं 4 वर्षापूर्वी मला पण जर कोणी सांगितलं असतं की तुझी निर्मिती झालेली आहे तर तू येशू ख्रिस्ताप्रमाणे जीवन जगावं म्हणून झालेली आहे, तर कदाचित ते मला तेव्हा पटलं नसतं. कारण आपल्याला असंच वाटतं नेहमी की येशू ख्रिस्त देवाचा पुत्र होता म्हणून तो जगला, त्याला सर्व प्रकारची. पण आता बायबल वाचनानंतर, ह्या सगळ्या बायबलच्या नॉलेज नंतर आपल्याला कळतं की तो देवाचा पुत्र होता नक्कीच, पण तो कोणतेही डिवाइन पॉवर्स घेऊन जन्माला आलाही नाही आणि मृत्यूपर्यंत त्याने कोणतेही डिवाइन पॉवर्स त्याचे वापरलेही नाहीत. तर तो पूर्णपणे आपल्यासारखा पारखलेला होता, अगदी पूर्णपणे आपल्यासारखा पारखलेला होता. हो, त्याने प्रार्थनेद्वारे देवाची मदत मागितली, ते तर आपल्यालाही अवेलेबल आहे. जर आता एक उदाहरण, छान असं उदाहरण इथे आहे की एखादा देवदूत पंख लावून समजा आपल्याला स्विमिंग शिकवायला स्विमिंग पूलवर आला आणि त्याने त्याचे पंख हलवले आणि सांगितले हे असं केलं तसं केलं की तुला स्विमिंग येईल. आपल्या मनात पहिल्यांदा काय येईल? बिकॉज यू हॅव विंग्स यू कॅन जस्ट टेल मी, ते विंग्स बाहेर काढ आणि मग मला सांग कसं जायचं. बिकॉज द ग्रॅव्हिटी विल पुल अस डाऊन ॲट एव्हरी पॉइंट वन्स वी आर इन वॉटर. आणि त्या ग्रॅव्हिटीला ओव्हरकम करून आपल्याला स्वतःला वाचवायचंय. आणि इथे मला वाटतं सिल्वियाने मागे एक छान असं पिक्चर शेअर केलेलं की एका ग्लासमध्ये एक माणूस पाण्यामध्ये बुडताना दाखवलेला आहे आणि दुसऱ्या ग्लासमध्ये एक अगदी आरामात असा पाण्यावर पौडलेला आहे आणि त्याच्या बाजूला येशू ख्रिस्त आहे. आता ज्याला स्विमिंग खूप आवडतं तो कसा पाण्यात उडी मारतो? कारण त्याला त्या फुल ऑफ ग्रॅव्हिटीला ओव्हरकम करणं शिकलाय तो. त्याप्रमाणे जेव्हा आपण शिकतो तो एन्जॉय करतो, तो स्विमिंग एन्जॉय करतो. का? कारण त्याला माहितीये. तर आपलं जीवन पण तसंच आहे की जर का आपल्याला तो पूल जर ओव्हरकम करता आला नाही तर आपण त्या पहिल्या पिक्चरमध्ये दाखवलेल्या ग्लासमध्ये बुडणाऱ्या माणसासारखे आहोत. पण जर का आपण येशू ख्रिस्ताच्या सहाय्याने वी कॅन ओव्हरकम दॅट पूल ऑफ सिन, आपण पण एन्जॉय करू. सेम आपलं जीवन पण आपण त्या प्रकारे एन्जॉय करू शकतो. सो टू ओव्हरकम टेम्पटेशन अँड वॉक इन ट्रायम्फ इज एक्झॅक्टली लाईक एन्जॉईंग स्विमिंग. आणि ह्याच्यासाठी परत पवित्र आत्मा आपल्याला हेल्पर म्हणून दिलेला आहे. कारण पित्याला माहिती आहे की आपल्याकडून चुका होणार, आपल्याकडून चुका. सो जरी येशू ख्रिस्ताला त्याने एक फोर रनर म्हणून आपल्या पुढे पाठवलेलं होतं तरीही आपल्याला येशू ख्रिस्त गेल्यानंतर एकटं सोडलेलं नाहीये, तर आपल्याला पवित्र आत्मा दिलेला आहे. आणि त्या रिलेटेड आपल्याला एक हिब्रूज 4:16 मध्ये लिहिलेलं आहे, वी कॅन ड्रॉ नियर द थ्रॉन ऑफ ग्रेस दॅट वी कॅन रिसीव्ह मर्सी अँड ग्रेस. आपल्याला गरजेच्या वेळी मदत, गरजेच्या वेळी प्रभूची दया आणि कृपा मिळण्यासाठी प्रोव्हिजन केलेली आहे. जेव्हा पण आपण चुकतो, आपण पापात पडतो, अशा वेळेला मागे फिरून तुम्हाला जी काही मदत हवी आहे ती पवित्र आत्मेच्या सहाय्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताने दिलेली आहे. येशू ख्रिस्ताला ज्याप्रमाणे मी लूकची ते 2 स्क्रिप्चर्स वाचलेला आहेत, परत एकदा वाचते.
And the child grew old, sorry, and the child grew and became strong, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. हे पहिलं आणि दुसरं जे आपल्या सर्वांच्या अगदी तोंडपाठ असेल कदाचित. जीसस ग्रू इन विजडम अँड स्टॅच्युअर अँड इन फेवर विथ गॉड अँड मॅन. म्हणजे ज्याप्रमाणे त्याला कृपेची गरज होती, देवाचा पुत्र असून फक्त मानव झाल्यामुळे त्याला जशी कृपेची गरज होती, त्याला जशी येशू परमपित्याची ग्रेस हवी होती, तशी आपल्यालाही हवी आहे आणि ती आपल्याला दिलेली आहे. ग्रेस का हवी आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे वी ऑलवेज टॉक अबाउट मर्सी अँड ग्रेस. वी नीड्स गॉड्स मर्सी फॉर द फॉरगिव्हनेस ऑफ आवर सिन्स, पास्ट सिन्स. ठीक आहे, आपण आधी केलेल्या पापांची क्षमायाचना करून आपल्याला देवाच्या दयेची गरज आहे. पण आत्ताचं जीवन जगण्यासाठी आपल्याला ग्रेसची गरज आहे, प्रभूच्या कृपेची गरज आहे. आणि मला वाटतं एक वचन सांगतं की माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी आहे. तू संकटात असणार, पापात पडणार, पण माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी आहे. आणि एक छान असं इलस्ट्रेशन आहे की ग्रेस म्हणजे काय, तर इट इज लाईक द रूफ ओव्हर आवर हेड, और आय कॅन से इट्स अन अम्ब्रेला. आणि मी जर ती छत्री, कृपेची छत्री घेऊन उभी आहे, तर बाहेर पडणारा पाऊस माझ्या अंगावर पडणार नाही. मी जर छत्र्याच्या बाहेर गेले तर मात्र माझ्या अंगावर नक्कीच पाऊस पडणार. सेम अबाउट द सिनफुल लाईफ. आपल्या डोक्यावर, आपल्यावर जोपर्यंत प्रभूची कृपा आहे तोपर्यंत आपण कोणत्याही पापात पडू शकत नाही. पण जर त्या छताच्या बाहेर आपण गेलो तर नक्कीच आपण पापात पडणार. आणि म्हणूनच, आणि काय आहे, आपण लहानपणापासून, आपण लहान असल्यापासून थोड्याफार प्रमाणात झगडे करणं, खोटं बोलणं, खूप रागात रिॲक्ट करणं, या गोष्टी आपल्याला नॉर्मल वाटतात, कारण त्यावेळी आपल्याला एवढं नॉलेज नसतं आणि त्याच्यावरनं बाहेर पडण्याचा सगळेच प्रयत्न करतात असं नाही. आणि आपण जसे मोठे होतो त्याच्यातल्या बऱ्याच साऱ्या गोष्टी आपण घेऊनच मोठे होतो आणि त्यामुळे आपण पापात पडतो. आपण दुसऱ्यांना जज करतो, जे योग्य नाहीये. पण म्हणजे इट इज लाईक वी टेक इट फॉर ग्रांटेड की 2-4 माणसं बसली की दुसऱ्यांबद्दल बोलणं हे अगदी सहजरित्या होतं आणि त्याच्याबद्दल आपल्याला काही एक पाप वाटत नाही, तो आपल्या एक जीवनाचा भाग होऊन जातो. या अशा प्रकारच्या पापातनं जर आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला देवाच्या कृपेची गरज आहे. काही वेळेला काय होतं की आपल्याला माहिती आहे आपला पिता क्षमाशील आहे, पाप केलं, त्याच्या क्षमेची याचना केली, त्याच्या पवित्र रक्ताने आपण स्वतःला स्वच्छ केलं. हे सायकल जर परत परत कंटिन्यू केलं तर मला वाटतं ते खरं गॉस्पेल नाहीये. मत्तेच्या शुभवर्तमानामध्ये म्हणजे पहिल्याच पानावर आणि नवीन कराराच्या पहिलं प्रॉमिस आपल्याला मत्तेच्या शुभवर्तमानात मिळतं आणि ते आहे, ही विल सेव्ह यू फ्रॉम सिन. आपण परत परत पापात पडावं ही पित्याची इच्छा नक्कीच नाही. हा, केलेल्या पापाबद्दल क्षमा करायला तो तत्पर आहे. जो त्याच्याकडे वळून पश्चाताप करतो त्याला क्षमा आहे आणि क्षमेसाठी कधीही मला वाटतं पित्याने आपल्याला नाकारलेला नाहीये. आपण नेहमी आपल्या प्रार्थनेमध्ये म्हणतो की भग्न आणि पश्चातापी हृदय तो कधीच झिडकारत नाही. जो त्याच्याकडे दयायाचनेने, पश्चातापी अंतःकरणाने जातो त्याला क्षमा मिळतेच. पण मग ती क्षमा किती वेळा मागायची? आपण सतत पाप करून क्षमा मागणं हे योग्य आहे की त्या पापापासून लांब जाणं जास्त योग्य आहे? आणि त्याचं उदाहरण आहे आपल्याकडे. येशू ख्रिस्त त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याने पाप केलंच नाही, मग त्याला आपण जस्टिफिकेशन देतो नेहमी. कधी कधी काय होतं की आपण चुकतो, आपल्याला कळतं की मी हे बोलायला नको होतं, पण आपण त्याच्यासाठी जस्टिफिकेशन देतो की मला त्याने प्रोव्होक केलं, तो असं बोलल्यामुळे मी असं बोललो. मला वाटतं अशा वेळेला आपण आपल्या कॉन्शियन्सचं ऐकून की नाही माझं चुकलं, एक्नॉलेज इट, ते जास्त महत्वाचं आहे. आणि मग परत त्या पापात पडू नये म्हणून परमेश्वराने जी ग्रेस आपल्याला दिलेली आहे, परमेश्वराची जी कृपा आपल्यावर आहे त्याचा अनुभव आपण घ्यायला हवा. आणि अजून एक उदाहरण आहे याच्याबद्दल की ज्यावेळी आपण पक्षाला उडताना पाहतो, आपण तसे उडू शकत नाही, पक्षाला पंख दिलेले आहेत. तिथे पण मला वाटतं हा लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी तोच मुख्य मुद्दा आहे की कोणतीही वस्तू वर गेली तर ती ग्रॅव्हिटीमुळे खाली येणारच. पण आपण ज्यावेळी पक्षाचं उदाहरण बघतो त्याला देवाने ग्रेस दिलेली आहे, पण त्याने जर त्याचे पंख हलवले नाही तर तो उडूच शकणार नाही.
तर देवाने आपल्यालाही ग्रेस दिलेली आहे. आपल्यालाही प्रयत्न करायला हवेत. आणि ते न करता देव सगळं करेल, मी पापांची क्षमा मागितलेली आहे आणि मला क्षमा मिळालेली आहे, मी पापी आहे, मी क्षमा मागितली, क्षमा मिळाली. बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की तू क्षमा मागितलीस तर तुला क्षमा करण्यासाठी प्रभू विश्वसनीय आहे. आणि पण त्या पलीकडे काही केलंच नाही तर ते खरं शुभवर्तमान नाहीये. त्याच्यासाठी ख्रिस्ताने पृथ्वीवर जन्म घेतलेला नाही. तो स्वतः नम्र झाला म्हणून त्याला त्याच्या पित्याने सर्वाहून श्रेष्ठ केलं आणि सर्वाहून श्रेष्ठ असं नाव दिलं. अजून एक गोष्ट ह्याबद्दल सांगायची, जे मी आताच बोलत होते की आपण इतरांना जज करतो, गॉसिप करतो, दुसऱ्यांबद्दल बोलतो. ते छान असं वाक्य माझ्या वाचनात कुठेतरी आलं की देवाला तुमच्या जजमेंटची गरज, तुम्हाला असं वाटत असेल का की तुम्ही त्यांच्यावर जजमेंट करतो आणि देवाला मदत करतो त्याच्या जजमेंटमध्ये? जजमेंट शेवटी येणार त्याच्याकडून. मे बी यू आर द विटनेस, बट इन द कोर्ट कॅन द विटनेस पास द जजमेंट? नो. सो जर त्याने कोणाला जज केलं नाही, देवाचा पुत्र असून त्याने जर का कोणाला जज केलं नाही, तर मला वाटतं आपल्याला कोणालाही इतरांना जज करण्याचा अधिकार नाही. आणि टू कन्क्लूड आय वुड से you can definitely live like Jesus lived with the help of Holy Spirit. And so our prayer today should be, Lord Jesus, I believe that I can walk as you walked in your footsteps, and I will get closer and closer as the years go by. Lord, please help me. Yeah, you can do the you can do the forgiveness and the breaking of the bread. Okay. Declarations. First, we do the declarations and then the forgiveness. Whatever you can do as per yours. Okay, so I'll begin with the declarations. I'll go a little slow, that even if you want to repeat after me, you can repeat it. I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ephesians 1:3. Ephesians 2:8 and 9 says, I am saved by grace through faith. I am not saved by my own works. Third, I am in Christ Jesus, and therefore I am a new creation. Old things have passed away, and all things have become new. 2 Corinthians 5:17. Galatians 3:13 says, Christ redeemed me from the curse of the law by becoming a curse for me. Luke 15:31, the promise is, I am my Father's daughter. I am always with him, and all that he has is mine. Amen. I'll do the forgiveness prayer. हे सर्व समर्थ पित्या, आमच्या स्वर्गीय पित्या, तू आम्हाला हे जीवन दिलेलं आहेस, परंतु मानवी दुर्बळतेमुळे आमच्या हातून या आधी आणि आताही चुका होत आहेत. आम्ही पापात परत परत पडत आहोत. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आमच्यासाठी क्षमेचं दान दिलेलं आहेस आणि नम्र अंतकरणाने आणि पश्चातापी अंतकरणाने केलेले क्षमेचे दान तू नाकारणार नाहीस, क्षमेची याचना तू नाकारणार नाहीस. आज आम्ही तुझ्याकडे क्षमा मागतो आमच्या प्रत्येक चुकीच्या विचाराबद्दल, चुकीच्या शब्दाबद्दल, चुकीच्या कृतीबद्दल, चुकीच्या ऍटिट्यूड बद्दल आणि इंटेन्शन्स बद्दल. ज्या काही तुला न आवडणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आमच्या आयुष्यात अगदी आज आत्तापर्यंत घडलेल्या आहेत, त्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल हे प्रभू येशू ख्रिस्ता आम्ही तुझ्याकडे क्षमा मागतो. आणि ज्याप्रमाणे आम्हाला कोणाचंही जजमेंट करण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे ज्या कोणी आम्हाला दुखावलं असेल, ज्या कोणी आम्हाला त्रास दिला असेल, ज्यांच्यामुळे आम्हाला त्रास सहन करावा लागला असेल, अशा सर्वांना आम्ही तुझ्याकडे आणतो आणि त्यांना आम्ही आशीर्वादित करतो. आम्ही जसं तुझं वचन सांगतो, ब्लेस देम हू पर्सिक्यूट यू. लॉर्ड, आम्ही त्यांच्यासाठीही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. आम्ही आमची सर्व चुका कबूल करतो. काही ज्या चुका, ज्या करायला गोष्टी हव्या होत्या त्या आम्ही केलेल्या नसतील, आणि ज्या गोष्टी तुला आवडणाऱ्या नसतील परंतु त्या आम्ही त्याच्यामध्ये सुख मानलं असेल, तर असे प्रत्येक गोष्टीबद्दल हे प्रभू येशू ख्रिस्ता आम्ही तुझ्याकडे क्षमा मागतो. आणि तू आम्हाला क्षमा दिलेली आहे म्हणून आम्ही तुझा गौरव करतो.
ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. ब्रेकिंग ऑफ ब्रेडच्या स्क्रिप्चरच्या आधी एक प्रार्थना मी वाचते. आय होप सगळ्यांनी ब्रेड आणि वॉटर रेडी ठेवलेलं आहे. लॉर्ड जीसस, I bow before you in humility and ask you to examine my heart today. Show me anything that is not pleasing to you. Reveal any secret pride, any unconfessed sin, any rebellion or unforgiveness that may be hindering my relationship with you. I know that I am your beloved child, having received you into my heart and life, and having accepted your death as penalty for my sinfulness. The price you paid covered me for all the time, and my desire is to live for you. As I take the bread representing your life that was broken for me, I remember and celebrate your faithfulness to me and to all who receive you. Thank you for your extravagant love and unmerited favor. Thank you that your death gave me life, abundant life now and eternal life forever. As you instructed your disciples, I too receive this bread in remembrance of you. And in the same way, as I take this cup representing your blood poured out from the cross, I realize that you were the supreme sacrifice for all my sins, past, present, and future. Because of your bloodshed for me and your body broken for me, I am free from the power and penalty of sin. Thank you for your victory over death. You took the death that I deserved. You took my punishment. Your pain was indeed my gain. And today I remember and celebrate the precious gift of life you have given me through the blood that you spilled. Amen. We believe in you, Lord, and give you glory for answering our prayers. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. मॅथ्यूज 26 मध्ये जे शेवटचं भोजन येशू ख्रिस्ताने घेतलेलं आहे त्याच्याबद्दल ते आपण वाचणार आहोत आणि ब्रेड आणि वॉटरचं सेवन करणार आहोत. मग ते भोजन करीत असताना येशूने भाकरी घेतली व आशीर्वाद देऊन ती मोडली आणि शिष्यास देऊन म्हटले, घ्या, खा, हे माझे शरीर आहे. आणि त्याने प्याला घेतला व उपकार स्तुती करून तो त्यास दिला व म्हटले, तुम्ही सर्व ह्यातून प्या. हे माझे नव्या कराराचे रक्त आहे. हे पापांची क्षमा होण्यासाठी पुष्कळांकरिता ओतले जात आहे. The last prayer. Yes, yes. Should I say the last prayer or the praying in tongues is to be done? No. You say the last prayer. Say the last prayer. Final prayer. And only about the session or the general prayer? General. Final prayer. Okay. हे सर्व समर्थ पित्या, प्रभू येशूच्या नावाने आम्ही तुझ्या सानिध्यात आलेलो आहोत. जे काही मी वाचलं होतं, जे काही माझं अंडरस्टँडिंग होतं, हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, ते सर्व माझ्या बुद्धी सामर्थ्यावर नव्हे तर तुझ्यावरील विश्वासाने मी इथे प्रकट केलेलं आहे. मी बोललेले आहे. आणि कदाचित ह्या ग्रुपमधील कोणाला कोणत्या वचनाची गरज असेल तर ते जर त्यांना मिळालं असेल, हे प्रभू परमेश्वरा, तुझे आभार मानते. कारण मला वाटतं आज कोणीही रिकामी परत जाऊ नये अशी तुझी इच्छा आहे. कोणतं तरी वचन, कोणते तरी शब्द अगदी त्यांच्या हृदयाला भिडले असतील आणि त्याबद्दल तू तुझी कृपा आम्हाला पुरवलेली आहे, म्हणून मी तुझे आभार मानते.
मी फक्त प्रार्थना करते ती जो ह्या महिन्यासाठी आम्ही विशेष विषय घेतलेला आहे आमच्या मुलांच्या तारणाचा. आणि तुझं वचन सांगतं की माझे राज्य आणि माझे नीतिमत्व मिळवण्याचा प्रयत्न करा. आणि प्रभू, जे झटून तुझा शोध करतात त्यांना तू प्रतिफळ देतोस. आज आम्ही आमच्या मुलांसाठी झटून प्रार्थना करीत आहोत प्रभू येशू ख्रिस्ता, आणि त्याचं फळ आम्हाला लवकरच चाखायला मिळू दे अशी कृपा कर. कोणाचाही नाश व्हावा अशी तुझी इच्छा नाही. अगदी तुझ्या रक्ताचं एक थेंब पूर्ण जगाचं तारण करण्यासाठी सक्षम असला तरी तू एक थेंबही स्वतःच्या शरीरात राहू दिला नाहीस, आणि वधस्तंभावर तू स्वतःला पूर्णपणे रिक्त केलेला आहेस. आणि हे तुझं बलिदान वाया जाणार नाही प्रभू येशू ख्रिस्त. विशेष करून आम्ही आमच्या मुलांसाठी मागतो. त्यांना तू वळव. तू मेंढपाळ आहेस आणि तुझी वाणी ऐकणारी मेंढरं त्यांना तू बनव. हे प्रभू येशू ख्रिस्त, या ग्रुपमध्ये जे कोणी आता उपस्थित आहेत त्यांच्या सर्वांच्या काही ना काही गरजा आहेत, आणि त्यासाठी आम्ही रोज प्रार्थना करीत आहोत. परंतु त्या सगळ्याला महत्व न देता त्या आमच्या सर्व विनंत्या जरी महत्वाच्या असल्या तरी आमच्यावरची संकट पूर्णपणे नष्ट कर अशी आमची प्रार्थना नसावी. तर येणाऱ्या प्रत्येक दिवसाला, प्रत्येक संकटाला, प्रत्येक पापाला तुझ्या कृपेने आम्ही सामोरे जावे आणि त्याच्यावर आम्ही मात करावी, हीच आमची आणि प्रभू पित्या तुझी ही इच्छा आहे. त्यासाठी तू दिलेल्या पवित्र आत्म्याला आम्ही सतत जागृत ठेवावं. त्या आत्म्याच्या प्रेरणेने आम्ही सतत चालावं, म्हणून आम्हाला सतर्क ठेव. ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करते. आमेन. Amen. Amen. Just a minute.